നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് is to celebrate something very special. ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒത്തുകൂടൽ മാത്രമല്ല, but it's a milestone, a memory and a moment we've all been waiting for. With a happy heart and immense pride, I welcome you all to the 25th Silver Jubilee celebration of Greens Ayurveda. 25 കൊല്ലം മുന്നേ ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദ ഒരു വിഷനായിരുന്നു. The vision of one man, Dr. C.P. Asgar. ഇന്ന് 25 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഡോക്ടർ C.P. Asgar ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ ഒരു ആയുർവേദിക് സെന്ററോ മാത്രമല്ല. He has built a family, a community and a name that people trust across the globe. Okay, so ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ programs and cultural activities ഒക്കെ arrange ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And as a part of that, I'd like to welcome the doctors of Greens Ayurveda for the welcome dance. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. That Ayurveda isn't just a treatment. It's a disciplined, youthful and balanced way of living. കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മണിപ്പാലിൽ നിന്ന് യോഗയിൽ PG നേടിയതും ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദയുടെ ഇന്നത്തെ ഐഡന്റിറ്റിയെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. He has also served the government with great dedication, first in the ISM department and later as a medical officer at Rajiv Gandhi Hospital, a role he continues even today. But what truly sets him apart is his personal conviction. He has never taken modern medicine for his own illness. That's how deeply he lives in the Ayurveda he teaches. ബാർബഡോസ് മുതൽ ഓസ്ട്രേലിയ, നൈജീരിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് വരെ ആയുർവേദത്തെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയായി ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. And today, 25 years later, we're all here celebrating the dream he started. With immense respect and warmth, I invite Dr. C.P. Asgar to deliver the welcome speech. Respected Speaker Shamsir sir, respected MLA Parambat sir, എൻ്റെ ഏറ്റവും കരളിൻ്റെ കനിയായ വത്സൽ സർ,
പ്രസിഡന്റ് ആയിഷ ഉമ്മർ, അനിലേട്ടൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഫാമിലി ആയ ഇവിടെ നാട്ടുകാരും എൻ്റെ ഫാമിലി ആയ ഇവിടെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗസ്റ്റും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ശാഖയായ ഗ്രീൻസിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വളരെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാവുന്ന 25-ാം വർഷത്തിൻ്റെ ഈ സന്ധ്യാനേരത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇവിടെ വന്നതിൽ ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ ഊർജത്തിനും പിന്നിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ ഫാമിലി ഉണ്ട്. ഐ ആം ഡീപ്ലി thankful to my wife and all my children, all my parents, and especially the team Greens Ayurveda, the real backbone of Greens Ayurveda. They work hard without any limit, 24/7, into 365 days they are working hard because it is an hospitality. So we have to vigilant and perfect in each and every second. So they are doing with their full heart. That's why many European people are coming back repeatedly many times. Here we can see Mr. Pascal. He came 15 years back. Then after, it's a continuous journey. Every year he brings his patients, his students and his friends for Ayurvedic treatment over here. And also we spread Ayurveda through different modalities, giving Ayurvedic classes, practical programs. Here we have a special program, Ayurveda nutrition program. I can say you cannot available nowhere else because it's a complete 4 weeks Ayurveda program giving nutrition course, Ayurvedic way of lifestyle, how to prepare food, what to eat, how to eat, when to eat, everything. Because we Indian people, actually I feel very shame when I went to US, Florida for a Ayurveda workshop, where we Ayurveda, Indian people, those who are coming from the land of Ayurveda, we are not practicing Ayurveda at the best level. But these European people, those who are getting very limited knowledge of Ayurveda from here and there, they practice it on their own day-to-day life, in every aspect. They breathe, eat, sleep with Ayurveda, we can say. And also they are dedicated somehow with yoga also, a real merge of Ayurveda and yoga that creates the wonders. I am very thankful for honorable speaker sir who came all the way to Greens to bless this occasion. I am very thankful to Sri Valsha sir, is my godfather, and of course Parambat sir MLA who is giving strength and support to me. Aisha Umar, the president of local body, giving all the support from the local government, and no doubt at all our own local neighbors, my friends, my family, all international guests, patients and students who came here. We call them guests. They are not patients, they are not students, they are guests. So we practice Aditi Devo Bhava. That means we feel God through our guest. As we respect our guest, as we dedicate to our guest, to our God, the same way we do the all services to our all inmates of our hospital. Thank you all. Thanks for everything. Thank you. Next, I would like to invite Shri A.N. Shamsir, Honorable Speaker of the Kerala Legislative Assembly. സംസ്കാരത്തെയും സമൂഹത്തെയും വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശക്തമായ വിഷനുള്ള നേതാവ്, മലബാറിൻ്റെ യൂണീക്ക് ആർട്ടായ കളരി വീണ്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന പൊന്നിയ തങ്കം മഹോത്സവത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അതുല്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തലശ്ശേരിയെ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മാപ്പിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്താനും ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടൽപ്പാലം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാവി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. With great respect and warmth, we welcome Dr. A.M. Shamsir to the 25th anniversary celebration of Greens Ayurveda. Dr. C.P. Ashkar, doctor turned entrepreneur. Doctor turned entrepreneur Ashkar നല്ലൊരു ആൻട്രപ്രണർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ഡോക്ടറാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം നല്ല ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ്
lot of people are gathered here for the treatment. I met some Europeans here. I met some people coming across the globe. So there is a confusion with me with which language I have to speak here. So I am speaking for the people, those who have gathered across the globe. So we welcome you on behalf of Kerala. Kerala is the land of looms and lords. Kerala is one of the beautiful tourist destination. Kerala is blessed with climate. Kerala is blessed with a lot of tourist destination and tourism sports. And also I am a part of a great legacy, that is territory. Earlier it was under the British rule, and also the headquarters of Madras. Now my town, which proud I am saying, is the heritage town. So once few tourists came here for treatment, they came to see our Punyatangam. So Askar sent them to see how the Kalari is performing there. So once again I invite those who came from Europe and other countries. We are inviting you for the Punyatangam in February 2nd week to 3rd week. So you can enjoy martial art and you can enjoy the treatment from here. So those who are coming for the February 2nd can enjoy treatment and also they can enjoy a martial art. And we are ready to teach you how Kalari performance is taking place there. So these words are for the foreigners who has assembled here. Askar നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ്. നല്ലൊരു ഡോക്ടറും നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അതിന് നാം അസ്കർ എന്ന പേരിടും. ഒറ്റക്കൊരാളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണ് പിൻബലം. കുടുംബം പിൻബലം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു സംരംഭം കെട്ടിപ്പോക്കാൻ സാധിക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേർത്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ആയുർവേദ സെൻറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചു 65 ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി ഇത് മാറ്റിയെടുത്തു. ഇതിലൂടെ അസ്കർ മാത്രമല്ല പ്രഗത്ഭനാകുന്നത്. അസ്കറിലൂടെ ഈ അയ്യൂരും കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും തലശ്ശേരിയും എല്ലാം ഇതിലൂടെ ലോകം അറിയുകയാണ്. അത്തരം ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് മുൻകൈ എടുത്ത അസ്കറിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് പൊതുപ്രവർത്തന നിലക്ക്. കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കൊച്ചു പ്രദേശത്ത്, വളരെ ചെറു പ്രദേശമാണ്, പരിമിതികൾ ഏറെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ലോകത്ത് എത്തിക്കാൻ അസ്കറിന് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അസ്കറിൻ്റെ വിജയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറായത്. തീർച്ചയായും ഇത് ഇനിയും ഉയരട്ടെ, വളരട്ടെ. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആളുകളും ഞാൻ എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. വത്സേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻറ്ററാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. വത്സേട്ടൻ്റെ പിൻബലവും പിന്തുണയുമാണ് ഈ നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ധൈര്യം വേണമല്ലോ, ആരെങ്കിലും ധൈര്യം കൊടുക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം കൊടുത്തത് വത്സേട്ടനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാതെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വത്സേട്ടൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും, രമേശൻ പറമ്പത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളും പിന്തുണക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇത് ഇനിയും ഉയരട്ടെ. ലോകത്തെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ആയുർവേദ ചികിത്സക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രദേശമായി ഈ അയ്യൂരിലെ ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദിക് സെൻറ്റർ മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ച് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കടന്നു പോവാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് ലോകത്തെ ആകെ വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറട്ടെ. ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ചുകൂടെ പരാമർശിച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ കോമ്പ്യൂർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതും ആ ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെയാണ്. വളരെ കൃത്യമായി യോഗയെയും ആയുർവേദത്തെയും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം തുടങ്ങാൻ അസ്കറിന് കഴിഞ്ഞു. ഇത് വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ച് ഇവരുടെ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Next, with gratitude and respect, we welcome Shri Ramesh Parmat Sir, MLA of Mahi, to the 25th anniversary celebration of Greens Ayurveda. മാഹിയെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കണമെന്നൊരു ദീർഘദൃഷ്ടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.
ആ ദൃഷ്ടി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിരന്തര ശ്രമവും സമർപ്പിതമായ ജനസേവനങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. മാഹി ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സംഭാവനകളും വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. With gratitude and respect, we warmly welcome you, sir. അഷ്കർ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം കർമ്മം നിർവഹിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ ആശംസകൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആയുർവേദം, ശുദ്ധമായ ആയുർവേദം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനകരമായ ആ ഒരു ചികിത്സാ രീതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, അത് യൂറോപ്യൻ ഭാഗത്തും പശ്ചിമേഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ നാടിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അഷ്കറിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത്. ഏറെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു സ്ഥാപനവും അത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഷംസീർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കൈപുണ്യമുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് അഷ്കർ. ആ കൈപുണ്യമുള്ള ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അഴിയൂർ പ്രദേശത്തിന് അപ്പുറത്ത്, അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും അതിനപ്പുറത്ത് കേരളത്തിലും തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള മനസ്സ്, അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ആയിഷ ഉമ്മർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ചോദിച്ചു, അഷ്കറിൻ്റെ നാടെവിടെയാണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സഹായിക്കുന്നതും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അന്ന് നമ്മുടെ മാഹിയുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വത്സരാജാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എൻ്റെ മെൻ്ററാണ്, എൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വന്നത്. തീർച്ചയായും നല്ല കൈപുണ്യമുള്ള ആ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചത്, ഏതാണ്ട് നല്ല 5-6 ബിൽഡിങ്ങിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥാപനം നല്ല നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് അഷ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാനിവിടെ 2006 ഞാനിവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായ സമയത്ത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ കാണുവാനും അങ്ങനെ അസ്കറിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നു എന്നല്ലാതെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എനിക്ക് സമയം ഒത്തുകിട്ടിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏറെ മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഏറെ ആഹ്ലാദമുണ്ട്, അതിലേറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ വിനയാന്വിതമായി പെരുമാറുകയും രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് രോഗികളെ കാണുകയും നമ്മെപ്പോലെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരോട് വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. സമയത്തിൻ്റെ പരിധി മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫോറിനേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ ഇലക്ടഡ് മെമ്പർ, I am my blessings and everything all I am to give. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഭാരത്. It's our privilege to welcome a very special guest, Shri E. Valsaraj Sir, former Home Minister of Pondicherry. 2000 ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദയുടെ ഉദ്ഘാടന നാൾ മുതൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സർ. ഡോക്ടർ CP അസ്ഗറിൻ്റെ ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. മാഹിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി വിദ്യാഭ്യാസമാകട്ടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാകട്ടെ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളും അവസരങ്ങളും നഗരം തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും 25 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. With immense gratitude and heartfelt respect, we warmly welcome you, sir. ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എന്നത്
എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കടന്നുപോയത് എന്ന് നാം ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സത്യത്തിൽ പല പരിപാടികളും തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു മജ ആസ്വദിക്കുന്നത് 25 വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അറിയുന്ന വിധത്തിലാണ്. ശ്രീ അസ്ഗർ ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണവും നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അന്നാദ്യമായി മന്ത്രിയായി ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പരിപാടികളിലൂടെ ഭാഗവാക്കാകാൻ സാധിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 25 വർഷം കടന്നുപോയി. അസ്ഗറും ഈ 25 വർഷത്തിൽ വളരെയധികം ശ്ലാഘിക്കപ്പെടേണ്ട ആളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ഇടയ്ക്ക് മാഹിയിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ചു. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫായി ശ്രീ അസ്ഗർ ജോലി തേടുകയും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിനും ഒരേപോലെ മണ്ണും വളക്കൂറും നൽകി ഈ 2 സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കുബേർ സംഘ് വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം മാഹിക്കാരനല്ലെങ്കിലും മാഹിക്കാരനായി മാറിയ ഒരു കുബേർ സംഘിനെയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് കാണുന്നത്. ഈ പരിപാടി അല്പം വൈകിയാണ് നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നത്. ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ നിങ്ങളേവരെയും എൻ്റെ സ്വന്തം നിലയിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ദൗത്യമാണ്. ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഡോക്ടർ അസ്ഗറിന് ദൈവം നല്ലത് വരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Now we move on to welcome another distinguished guest of the evening, Srimati K.K. Rama, Honorable MLA of Vadagara. ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കൈ താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാണ് രമ മാഡം. അനവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരിലൂടെ പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. With heartfelt respect, we warmly welcome Srimati K.K. Rama, MLA of Vadagara, to the 25th anniversary celebration of Greens Ayurveda. നീണ്ട ബ്ലോക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. കുറേ സമയമായി വടകരയിൽ ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ആദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറോട് ഉൾപ്പെടെ. എന്നാലും വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. 25 വർഷമായി ഈ അഴിയൂർ പ്രദേശത്ത്, എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരികയാണ്. ചെറിയ കടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഇതെത്തി അഭിമാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിവിടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തേക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, ഏകദേശം 10-23ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ ആയുർവേദം ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നു, അതിലുപരി പഠിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലേ ഡോക്ടർ? ധാരാളം ആളുകൾ പഠിച്ച് പുറം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നു. അവിടെ ആയുർവേദ
ചികിത്സകരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളോടെ രാജ്യത്തുകൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു, അഭിമാനകരമായി മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഡോക്ടർ അസ്കർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുക അതിന് നടത്തുന്നൊരു എഫേർട്ടുണ്ട്. അധികം ആരും അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വലിയ തോതിലുള്ള പബ്ലിസിറ്റികളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നുമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മഹിമ, ഇതിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും ഇത് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇത് വളർന്നു വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 25ാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഇത് ഇനിയും വളരട്ടെ, ഇനിയും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളും മുറകളും എല്ലാം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെയും വളർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എല്ലാ ആശംസകളും നൽകുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. 5 വർഷം മുൻപ് 2 റൂമുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദ ഇന്ന് 5ഓ 6ഓ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർ അസ്കറെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഒരു നാടിൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയുമാണ് ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വലിയ ഒരു പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മൾ ആരും അറിയാതിരുന്ന അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അഴിയൂരിലേക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു, എന്തായാലും അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ 85ഓളം വിദേശികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും അവരിവിടെ നിന്ന് ആയുർവേദ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിൽ പോയി ആ ചികിത്സ അവിടെയും കൂടെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഡോക്ടർ അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദ എത്രമാത്രം പ്രശസ്തിയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രദേശം തന്നെ ഡോക്ടറെ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അഴിയൂരിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു പ്രദേശം കീഴടക്കിയ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. എൻ്റെ വാർഡാണിത്. അപ്പോൾ 2002 മറ്റാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 2000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാർഡിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു, വാർഡ് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് 25ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റും ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറുമാണ്. എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. എൻ്റെ വാർഡിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തും മറുപ്രദേശത്തുമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുത്ത് അവരുടെ കുടുംബത്തിനൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പ്രത്യേകിച്ച് അഴിയൂരിലെ ജനങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചേർത്ത് പിടിക്കലും ഡോക്ടർക്ക്. അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല ഹോസ്പിറ്റലും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജോലി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം അത് മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക്, എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വാർഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി, അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ എത്തുമ്പം അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആ ഒരു തരത്തിൽ അവരെ കാണുകയും അത്തരത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ വരുമ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് വന്നാലും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ഡോക്ടർ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല. നല്ല ഡോക്ടറാണ്, അവർക്ക് എന്താവശ്യം ഗ്രീൻസിൽ പോകാം, നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും അദ്ദേഹം മടക്കി അയക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെയും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തുകാരെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും അവരെയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഡോക്ടർക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെ ആ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. 2 റൂമുകളിൽ ഇപ്പോൾ 85 പേഷ്യൻ്റ്
പേഷ്യൻസിനെ കിടന്ന് ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. വലിയൊരു ടൗണിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ കരുത്തായി നിന്ന വത്സേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ മെൻറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സഹായം കിട്ടി. അതിൽ ഞാൻ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ ഒരു സ്ഥാപനവും എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ ഈ സ്ഥാപനം പോകുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇതെത്തട്ടെ. ആരും മോശം അഭിപ്രായം ഇതുവരെ ഈ ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിദേശത്ത് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും 15 വർഷമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നത്. വെറും ചികിത്സ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വന്ന വിദേശികളൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. മറ്റുള്ള ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും കിട്ടാത്ത സൗകര്യം അവർ വൈകുന്നേരം കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു, യോഗ നടത്തുന്നു. ഇവിടെയുള്ള കേരളീയരായിട്ടുള്ള അവരുടെ എന്താ പറയുക ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിക്കുന്നു, അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റേജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇത് ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. അതിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും ഡോക്ടർക്ക് നൽകട്ടെ. ഒപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം വളർന്നു വലുതാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചികിത്സയാണ്. യോഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഭേദമാകുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻസ് ആയുർവേദ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നിവിടെ ഇത്രയും ബിൽഡിങ്സ് ആയി. പോരാത്തന്നെ നമുക്കൊരു പൊൻതൂവൽ എന്ന പോലെ NABH അക്രഡിറ്റേഷനുമായി. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു മഹത്തായ ദിവസത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ടു ഗ്ലോറിഫൈ ദി സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഓണറബിൾ സ്പീക്കർ AN ഷംസി സർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാനും പിന്നെ മാത്രമല്ല റെൻസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു ആദ്യമായി. അടുത്തതായി നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രിയങ്കരിയായ മിസ്സസ് രമ മാഡം MLA മാഡത്തിൻ്റെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വി ആർ വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു മാം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA രമേശ് പറമ്പത്ത് സാർ എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ചെന്നാലും സർ യുവർ പ്രസൻസ് ഓൾസോ വി വാല്യൂ എ ലോട്ട് സർ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ എക്സ് ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പോണ്ടിച്ചേരി വത്സരാജ് സർ. സാറ് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാറ് 2000 ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് all support from the beginning and he is here with us even in the Silver Jubilee celebration with us. So thank you so much sir for your presence. അടുത്തതായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ നമ്മുടെ അഴിയൂരിൻ്റെ സ്വന്തം ആയിഷ ഉമ്മർ മാഡം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. മാഡം പറഞ്ഞു ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മാം ഇവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും മാം സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അതായത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഈ ഒരു ഇവന്റിലേക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം താങ്ക്ഫുൾ മാം ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇവന്റ്. ആൻഡ് I would like to I would like to thank the eminent guest faculties that we have, because we have a lot of collaborations from different parts of the country. And first of all, I would like to thank Mr. Pascal Mansu sir, because now he is here with a group of 30 people. Thank you sir for your presence, and we are really blessed. I think it's a part of destiny that you are with us for this event. And all the other guests, Antonio sir, all the other guests from all the part of the world, sir, all the students, everyone, we would like to thank. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ നാട്ടുകാർ, കാരണം നാട്ടുകാരുടെ നമ്മുടെ സഹകരണവും
പിന്തുണയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇത്രയും വിപുലമാക്കാനും ഇത്രയും മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തിനും വളരെയധികം നന്ദി. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, I would like to thank the Team Greens, the therapists, the doctors, the kitchen staff, the cleaning staff, and also the one-man army, Dr. C.P. Askar sir, because with his mission, we are here. We are here witnessing this ceremony, the ceremony of NABH accreditation, ceremony of extending Greens Ayurveda to this level. And thank you once again. Thanks from the bottom of my heart. Thank you. Shruti. Next, we are honored to welcome Pascal Mansour, Ayurvedic practitioner at Manoveda Ayurveda Center, France. Pascal first visited Greens Ayurveda 15 years ago like just a tribe. But what began as a simple visit grew into a meaningful relationship built on shared trust, learning and the love for Ayurveda. Over the years, his valuable contribution have enriched our journey in many ways. Join us as we celebrate this long-standing connection and present a special momentum of collaboration with Pascal Mansour. Welcome, sir. Guys, what I want to say, I came here to Greens 20 years ago for Panchakarma treatments and for some training. And in that time, Greens had only one building. It's great to see how the place of care has become a true place of life and sharing. Ashgar has managed to develop Greens while preserving the spirit of sharing and generosity that characterizes the place. It is a challenge that many organizations face when they grow. Greens has managed to maintain this delicate balance. This testimony also shows the importance of humanity and compassion in healthcare. It is essential to remember that patients are not just use cases, but human beings who need to understanding, respect and kindness. And I would like to thank you very much, Dr. Ashgar, Grinu and all the team for the incredible work they are doing. It's amazing. I've been coming for the last 15 years over and over with a group of people. We come generally in February and November, and I will keep going because this is a place to be. Bless you guys. Dr. Askar is handovering the momentum to Pascal sir. We have Pascal sir handovering the momentum to Askar sir as a token of gratitude. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
ജ്യോതിയും കണ്ടേ
பாம்பே விளையாடு பாம்பே ஆடு 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 பாம்பே விளையாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே
உடம்பு மேல கொட்டான்னு கொட்ட போறேன்
നാട്ടുകാർക്കും മണവാളൻ സരസിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
ശിവനെ കാണവേ ആസ കൊണ്ടേ നടിയാടി ശിവനെ കാണവേ Jump,